Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve la akibetul muttaqin. Ve salatu selamu ala Resulih Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Biz ikinci saat aldık. Bugünkü saat feil madi. Ötken saatte biz feil madi, feil mudari, yana feil amr alganız. Yani her birini öz-özünçö emne kılatkenbiz, alatkenbiz. Birinci feil madinin bardıq formalarını al bütüp, anan feil mudorininkini alabız. Feil mudorin formaları bütköndeyken anan feil amrdı alabız. Üçüncü saat neken fi'lun madin. Buğa şeyini aytqanda ele feil degen kıymıl hareket, madin degen ötkön çaqtagı emne kıymıl hareket. Ötkön çaqtagı emne kıymıl hareket. Feil madide 14 siga bar deydi. 14 siga degen azır sizlerge mol жерде айтып берет. 14 siga varken, mındayça aytkanda 14 forma varken. Siga degen emne dese, Kırgız tilinde tür jana forma degendi düşündüröt. Sizler eger ayılda же болбосо стройкада иштеген болсоңуздар, билесиздер. Мисалы bir тактаны кесип аласыздар дагы, мисалы 1 метр кылып, ошол 1 метрлик эмне формага башка такталарды өлчөп туруп эмне баарын кыркасыздар. Бул жерде деле ушундай 14 форма бар. 14 формага башка эмне кыймыл аракетке даллат кылган сөздөрдү эмне сала бересиздер да, мындайча айтканда салыштырып окшоштура бересиздер. Эми айтып атат, сыйга деген эмне десе, кыргыз тилинде түр жана форма дегенди билдирет экен. Эмне түр жана форма дегенди түшүндүрөт. Birinci уже 14 sıyga kiriş atağız. Bismillah de isbat fi'lun madin ma'lum. Jogorуда biz ayttığı isbat degen oң mani. Значит emne kıldı, manfi bolsa kılbadı. Значит bardığı oң mani eken. Fi'lun madin. Fi'lun madin degende avtomatik buğa çeyni aytkanda ele ötkön zamanda kıymıl hareketти düşünöbüz. Ma'lum dese kılıuçusu belgilүү, kılıuçusu belgilүү kıymıl hareket. Misalı 14 siga nasara, nasara, nasaru, nasarat, nasarata, nasarna, nasarta, nasartuma, nasartum, nasarti, nasartuma, nasartunna, nasartu, nasarna, nasartu, nasarna. Hem qarаңыздар kotorması. Al bir erkek jardan berdi. Alar iki erkek jardan berişti. Nasara, alar iki erkek jardan berişti. Alar köp erkekler jardan berişti. Nasaru degen. Nasarat al bir ayal jardan berdi. Nasarata alar iki ayal emne jardan berişti. Nasarna alar köp ayallar jardan berişti. Nasarta sen bir erkek jardan berdi. Nasartuma sen iki erkek jardan berdinger. Nasartum siler erkekler jardan berdinger. Nasarti sen bir ayal jardan berdin. Nasartuma emne siler iki ayal jardan berdinger. Nasartumna siler ayallar emne jardan berdinger. Nasortu men bir erkek jardan berdim. Je olsa ayırması yok. Bir ayal jardan berdim. Nasor ne dese biz erkekler je olsa biz ayallar jardan berdik. Emi mol jaqtagı vahid muzakkar gayib, tasniye muzakkar gayib degen sizlerge biraz kıyın görünüşü mümkün. Birok jengil ele nerse. Bunu mındayça aytkanda moğol aytып атат. Moğol nasora degen sözdü ne jekelik tür. Anan üçüncü jaqtagı murskoy rodko dallatılgan söz ele dep mol jerde vahid muzakkar gayib degen ошонтип эле которулат да. Эми дальше улантардан мурда мен сиздерге кыскача эле түшүндүрүп коеюн. Вахид музаккар. Биринчиси вахид анан некен вахид анан экинчиси некен экинчиси tasniya tasniya üçüncüsü cam vahid degen bul jekeliktir emneken jekeliktir tasniya degen bul ekiliktir ekilik emne tür cem degen emne dese bu köptüktür. Köptüktür. Yani uşul üç sözlüğü жазып жатты алаңыздар. Вахид деген автоматически жекелик тур, tasniya dese ekilik tur,
Cam degen bolsa emne köptüktür dep düşünösüzдөр. Cam degen emne köptüktür. Andan kийинки mani bere turgan nerse muzakkar jana muannas. Muzakkar degen emne dese muzakkar. Muzakkarun degen bolsa ne dese bul murskoy rod. Neken? Murskoy rod. Alemi muannas degen muannas degen ne dese bul женский rod. Женский rod. Женский rod. Moğunda jatып алыңыздар. Женский род, мужской родты жаттап алыңыздар. Мону жазып пауза кылып аласыздарбы, кандай кыласыздар? Калганды жазып жаттап алыңыздар. Үчүнчүсү бизде эмне бар? Гаиб деген бар. Гаибун. Анан мухатаб деген бар. Мухатаб. Üçüncüsü ne dese bul mutekellim. Mutekellim. Gayip degen bol ne dese üçüncü jak misal. Al deysin go. Misal biz ököz komdata oturabız da üçüncü jaktagı bir dostu süйлөшүп атат. Misal prezident süйлөшүp atsak anne prezident jakşı, al jakşı kişi dep süйлөгөндө ne gayip bolot. Üçüncü jak bolup kalat bul. Emne eken? Üçüncü jak. Muhatap degen bol. Ekinci jak. Sen degen de mындай aytkanda. Misal men sana süylöp atsam, sen muhatap bolot, sen bana süylösöң, men muhatap bolam. Emne bul? Muhatap. Bul ekinci jak. Ekinci neken? Jak. Mutekellim degen süylöçü. Mutekellim neken? Bul süylöçü. Jal olsa birinci jak. Birinci jak. Bunu emne kılasızlar? Oşul tetratыңыздарга жазып алып, пауза кылып жазып алыңыздар. Оңой эле. Ушуну сөзсүз түрдө жаттаңыздар. Бул жака маани берсеңиздер, насора деп турат. Эмне? Насора деп турат могул жерде мына. Насора деп турат. Насора деген сөз бул жакта айтылат да. Вахид деген бул жекеликтүү, мудаккар деген мужской род, гаиб деген үчүнчү жак болду. Ушул буга чейинки жазып бергендерди сиздер жазып жаттап алсаңыздар, моунун вообще кыйналбайсыздар. Жеңил болот. Моун эмне кыласыздар? Насора, насору, насорта, насорта, насортума, насорти, насортуна, насорна деген 14 сыйганы жаттап алышыңыздар керек. Сөзсүз түрдө 100 жолу кайта аласыздарбы, 1000 жолу кайта аласыздарбы? Жат болуш керек. Эмнеге десе, ушул формага сала бересиздер да. Мисалы насора, насору, насорот, насорна, кетебу, желесу, фаалу деп бардык эмне формаларды ушуга салап бересиздер. Ошондуктан маани бериңиздер. Үчүнчүсү, жогоруда испат, фейл, мади, маалум сыйгаларын түшүнгөн соң бул жакта айтат, испат деген оң маани дедик. Фи'лун мадин өткөн чакта кыймыл аракет, эмне оң маани кылды. Насора жардам берди. Ма насора, то есть жардам бербеди деген болсоң ал манфи болуп калат. Маалум деген кылуучусу белгилүү. Ал бир эркек эмне ким кылды десе, ал бир эркек болуп атат. Ошондуктан кылуучусу белгилүү болот. Эми айтып атат, испат, фе'л, мади, мажхул сыйгаларында түшүнүү зарыл дейт. Мындайча айтканда бизге түшүндүрүп берип атат. Мажхулдун куруунун жолу дейт. Маалым бүттү. Мажхул деген кыймыл аракеттин кылуучусун биз билбейбиз. Мисалы, нусира десе, ал бир эркекке жардам берилди. Бирөө келип бирөөгө жардам берип кетиптир. Бирок ким жардам бергенин билбейбиз да. Ал бир эркекке бирөө жардам берип кеткенчи. Ошон үчүн мажхул деп аталынат. Эмнекен ошон үчүн мажхул деп аталынат. Мисалы, насора фейлинин нун тамгасына домма берип, насора фейлинин нун тамгасына мисалы, насора фейлинин нун тамгасына домма берип, сот тамгасына касра берсек нусир болуп калат. Биз үстүндө
14 форманы жаттап бүткөндөн кийин эмне кыласыздар? Мисалы мына соро болгон да. Ошону эле эмне экен биринчи тамгасына домма берет экенбиз. Эми ортоңгу тамгасына эмне экенбиз? Эмне берет экенбиз? Касраны берет экенбиз. Анан эң акыркы тамгасын ошол эле абалда калтырабыз. Айтканбыз, себеби фейл мади ар дайым фатха болот деп айтканбыз, мурда айтканбыз. Эми айтып атат, насора нусир болуп калды. Насора десең ал бир эркек жардам берди. Эми ошол формасын өзгөртүп койсоң, нусира деп койсоң, ал бир эркекке жардам берилди. Көрдүңүздөр, мааниси өзгөрүп кетти. Аракеттерди алмаштырышы мененчи. Ушул форманы жакшы жаттап алсаңыздар, караңыздар. Нусира, нусиру, нусиру. Мисал, катаба деген ал бир эркек жазды деген. Кутиба десең, уже ал бир эркек жазылды деген да. Түшүнүңүздөрбү? Эми айтып атат, испат фи'лун мадин эмне мәжһул. Испат деген оң маани, фейл мади өткөн замандагы кыймыл аракет, мәжһул. Мәжһул десе эмне дейбиз? Сразу ушул кыймыл аракеттин кылуучусун белгисиз деп түшүнөбүз. Эми айтып атат, нусиро ал бир эркекке жардам берилди. Ким жардам бергени эмне экен? Белгисиз болгондуктан эмне деп атайбыз бул немени, кыймыл аракетти мәжһул деп атайбыз. Бул жакка биз сиздерге түшүндүрдү бердим. Вахид тасния жам дегенде, ошону жаттап алсаңыздар оңой болот да. Просто могу эле мисалы нусиро деген ал бир эркек урду. Ал бир эркек деп айтып атпаймынбы? Мужской род экен, эмне жекеликтүү экен. Анан үчүнчү жак болот, ал деп. Ошол эле могу жерде арабчасы да. Вахид деген жекеликтүү, музаккар деген мужской род, гаиб деген үчүнчү жактагы болуп жаткан кыймыл аракет деп түшүнөсүздөр да. Эми айтып атат, нусиро деген алар эки эркекке жардам берилди, нусиру алар көп эркектерге жардам берилди. Нусират ал бир аялга жардам берилди, нусирата алар эки аялга жардам берилди. Нусирна алар көп аялдарга жардам берилди, нусирта сен бир эркекке жардам берилди, нусиртума сен эки эркекке жардам берилди, нусиртум силер эркектерге жардам берилди. Нусирту сен бир аялга жардам берилди, нусиртума сен эки аялга, силер эки аялга жардам берилди, нусиртунна силер көп аялдарга жардам берди. Нусирту десеңиздер мага жардам берилди, айырмасы жок, кыз эркек айта берет. Нусирна десе биз көп эркек эркектер же көп аялдарга жардам берилди. Көрдүңүздөр эми? Вахид мутакаллим дейт. Вахид деген жекеликтүү, мутакаллим деген сүйлөөчү. Ушуну эле просто айтып атат. Нусирту десе бул жекеликтүү, анан эмне мутакаллим сүйлөөчү айтып атат. Нусирту деген сөзү значит сүйлөөчү, мен кылдым деп айтып атат деген эле бул жакта маани. Сиздер моун пайдасы эмне, моун жаттагандан эмне пайда десе, мен буга чейин айттым. Ким стройкада иштеген болсо, бир рейканы аласындагы 1 метр 40 алып туруп эле, метрди кайра тарта билбей эле эмне кыласыңар? Башка такталарды тигин үстүнө коюп эле кыркы бересиңер да. Ошондой эле могул жерде могу форма даяр. Могуч. Насора, насора, насору, насора, насората, насорун деген формага жаттайсыздар дагы башка фейлдерди ушуга сала бересиңер. Мисалы, катаба, катаба, катабу, фаала, фаала, фаалу, жаласа, жаласа, жаласу, дагы эмне? Самиа, самиа, самиу деп. Мисалы, насора де ал бир эркек жардам берди. Эми катаба деген жазды деген да. Катаба ал бир эркек жазды. Катаба деп бираз созуп койсоң могу окшот. Ал эки эркек жазды. Катабу алар эркектер жазды. Ошондой бул формага пайдасы ошол. Бизге бир форманы берет, ушул форманы жаттап аласың, башка эрежелерди ушуга салып, эмне кыласың? Жаттап кете бересиң. То есть кыйналбайсың да. Мону бирок сөзсүз түрдө жок дегенде бир көп кайталаш керек да, 100 жолу, андан көп кайталайсыздарбы? Главный көп кайталашыңыздар керек. Сарф илимин билиңиздер, сөзсүз түрдө жатталыш керек. Эгер жаттабасаңыздар, мисалы, могу сабактан окуштан мурда тиги мурдагы сабакты жакшы окубасаңыздар, могу сабак кийинки сабакты түшүнбөйсүздөр да. Ошондуктан жакшы жаттаңыздар, кийинки сабакка өтөрдөн мурун сөзсүз түрдө 100 жолу кайталайсызбы, андан көп кайталайсызбы? Главный түшүнүп жатташ керек. Ушу менен сабак бүттү. Аллаху а'ламу бис-саваб.